ድንግልና ለማሰራት የቀዶ ጥገና ማስደረግ እንደማይቻል ነው የዑለሞች ሁሉ ንግግር። ካላስ ለየት ያለ ጊፍት መስጠት አማረኝ አደረግኩኝ። ምን ችግር አለው? ማጥበብ ሆነ መቀጠል ሆነ ማስፋት ሆነ ጊዜ ላይ ነው ግን የደረስነው። እንደው ባላ አሁን በግንኙነት ሰዓት ድንግልናው ከተሰራ በኋላ የቀዶ ጥገና ማስደረግ እንደማይቻል ነው የዑለሞች ሁሉ ንግግር። ከዚህ በኋላ ጥያቄ አታንስት። አይቻልም፣ አይፈቀድም። በመስፈርት የሚቻልበት ጊዜ አለ። ቅድም እንደነገርኳችሁ የመጀመሪያው የዑለሞች አቋም አይቻልም የተባለ إذا كان سبب فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ድንግልና ለማሰራት የቀዶ ጥገና ማስደረግ እንደማይቻል ነው የዑለሞች ሁሉ ንግግር። ከዚህ በኋላ ጥያቄ አታንስት። አይቻልም፣ አይፈቀድም። አይቻልም በፍጹም። በዑለሞች መካከል ሁለት ሐሳብ አለ ይሄ ነገር። አንደኛው ሙሉ በሙሉ ድንግልና ለማስመለስ ማሰራት የሚባለው ነገር አይቻልም የሚል ነው። ሌላው ሁለተኛ ዑለሞች አቋል ደግሞ ንግግር ተፍሲል አለው፣ ማብራሪያ አለው። በመስፈርት የሚቻልበት ጊዜ አለ። ቅድም እንደነገርኳችሁ የመጀመሪያው የዑለሞች አቋም አይቻልም የተባለ إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعل لا يعتبر في الشرع معصية وليس وضع في عقد نكاح ينظر، فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عينة وظلما بسبب الأعراف والتقاليد كان إجراؤه واجبا. ሴት ልጅ በምታገባ ጊዜ ድንግልና ካልተገኘ እርሷን ለምሳሌ ሊገርፋት ሊደበድባት ምናምን አይነት የተለመደ ባህል አለ አይደል በሀገራችን ላይ። እንዲሁም እርሷን ዝቅ ሊያደርጓት ሌላም ነገር እንደዚህ አይነት ነው። ለምሳሌ በክርስትና ብትሄዱ ሴት ልጅ ስታገባ ድንግል ከሌላት ባሏ አውጥቶ ድንግል አላገኘሁባትም ብሎ ለሕዝብ ይናገር፣ ከዛ ቀጥቅጠው በድንጋይ ይግደሏት ይላል። በጣም ከባድ ነው። በእስልምና እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ካላገኘባት ካልተመቸችም አልተመቸችም ነው خلاص። ገብታችኋል? እንዳውም ይፍታት ሳይሆን ያንን ይሰትርላት ይደብቃትና ያግባት ነው። ገብታችኋል? ካልፈለገ እንኳን ገመናዋን ማውጣት አይችልም። ወደ ክርስትና ስትሄዱ ግን ገመናዋን ያወጣባት ይላል። እግዚአብሔር ሄዶ ለሀገሪቱ ሽማግሌዎች ድንግል አላገኘሁባትም ብሎ ይንገርባት ይላል። ተመልከቱ፣ ለሴት ልጅ ይህን ያክል ማዋረች ለምን? ከዛ ይንገርባት፣ ከዚያ በኋላ ቀጥቅጠው የሚግደሏት በድንጋይ ይላል ድንግል ካልተገኘባት። ከዛ ይመጡና በእስልምና ሴት ልጅ ተጨቁናለችና ከዚህ በላይ ሴትን መጨቆናል እንዴ? ይቺ ልጅ ንስሐ አድርጋ እስከሆነ ከዛ ከኃጢአቷ ከመጀመሪያ እንዳውም ንስሐ ያደረገ ሰው ከኃጢአቱ ንጹህ እንደሆነ ነውና ደብቁትን የተባለው ኢስላም። ለማንኛውም ምን ቀጥልሽ እና ይቺ ሴት በዚያ አካባቢ እንዲህ አይነት መወገዝ የሚደርስባት ከሆነ በኢስላም በታሰር ያንን ችግር የለውም ያሉ ዑለሞች አሉ ነው። وإن لم يغلب ذلك على الظن الطبيب كان إجراؤه يعني مندوبا إذا كان سبب التمزق وضعا في عقد نكاح كما في المطلقة أو كان بسبب زنا اشتهر بين الناس فإنه يحرم إجراؤه. إذا كان سبب التمزق زنا لم يشتهر بين الناس كان الطبيب يعني مخيرا بين إجرائه وعدم إجرائه وإجراؤه أولى. تحديد محل الخلاف ينحصر محل الخلاف بين القولين في الحالة الأولى والثالثة. أما في الحالة الثانية فإنهما متفقان على تحريم الرتق. الأدلة دليل القول الأول لا يجوز مطلقا. أولا أن رتق غشاء البكارة قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب، فقد تحمل المرأة من الجماع السابق ثم تتزوج بعد رتق غشاء بكارتها، وهذا يؤدي إلى إلحاق ذلك الحمل بالزوج واختلاط الحلال بالحرام. ثانيا أن رتق غشاء البكارة فيه اطلاع على العورة المغلظة. ثالثا أن رتق غشاء البكارة يسهل للفتاة ارتكاب جريمة الزنا لعلمهن بإمكان رتق غشاء البكارة بعد الجماع. رابعا أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعل ذلك، وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة كما قرر ذلك فقهاء الإسلام. وتطبيقا لهذه القاعدة فإننا إذا نظرنا إلى رتق غشاء البكارة وما يترتب عليه من مفاسد يعني حكمنا بعدم جواز الرتق لعظيم المفاسد المرتبة عليه.
خامسا أن من القواعد الشرعية الإسلامية أن الضرر لا يزال بالضرر. ومن فروع هذه القاعدة لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق. شلون يوم يترشان لما يتشالنا الترجيح الذي يترجح والعلم عند الله هو القول يعني جواز غشاء البكارة مطلقا. بمن من قرد دنقلنا لما اسمه الاستبرو يمسر اوبريشن ايتشال ما يفكر الحرام بالاسلام. اولا لصحة ما ذكره اصحاب هذا القول في استدلالهم. ثانيا واما استدلال اصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي. الجواب عن الوجه الاول ان الستر المطلوب هو الذي شهدت نصوص الشرع باعتبار يعني وسيلته، ورزق غشاء البكارة لم يتحقق فيه ذلك، بل الاصل حرمته لمكان كشف العورة وفتح باب الفساد. الجواب عن الوجه الثاني أن قفل باب سوء الظن يمكن تحقيقه عن طريق الإخبار قبل الزواج، فإن رضي الزوج بالمرأة وإلا عوضها الله غيره. ምናልባት ከሌላትም እንኳን እንግልና ቀድማ ከትዳሩ በፊት ያን ነገር በሚስጥር ትንገረው እኔ ከዚህ በፊት ስተት አድርጌ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተመልሻለሁኝ አሁን ነገር ግን የለኝም ብላ በግልጽ ትንገረው እንጂ ያንን እንትን ለማለት ተብሎ ሌላ ድንግልና ማሰረት ምናምን የሚባለው ነገር አያስኬድም፣ አይቻልም፣ አይፈቀድም። أن المفسدة المذكورة لا تزول بالكلية بالعلمية الرتق لاحتمال اطلاعها على ذلك ولو عن طريق إخبار الغير له. ثم إن هذه المفسدة تقع في حال تزويج المرأة بدون إخبار زوجها بزوال يعني بكارتها، ولم ينبغي إخباره واطلاعه، فإن أقدم زالت تلك المفاسد، وكذلك الحال لو أحجم. الجواب عن الوجه الرابع أن هذا الإخفاء كما أن له هذه المصلحة كذلك تترتب عليه المفاسد، ومنها تسهيل السبيل لفعل فاحشة الزنا ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. الجواب عن الوجه الخامس أننا لا نسلم انتفاء الغش لأن هذه البكارة مستحدثة وليست هي البكارة الأصلية، فلو سلمنا أن غش الزوج يعني منتف في حال زوالها بالقفز ونحوها مما يوجب زوال البكارة يعني البكارة طبيعية، فإننا لا نسلم أن غشه يعني منتف في حال زوالها بالاعتداء عليها. ثانيا أن سد الذريعة الذي اعتبره أصحاب القول الأول أمر مهم جدا، خاصة فيما يعود إلى انتهاك حرمة الفروج والإفضاع والمفسدة، لا شك مترتبة على القول بجواز رتق غشاء البكارة. ثالثا أن الأصل يقتضي حرمة كشف العورة ولمسها والنظر إليها، والأعذار التي ذكرها أصحاب القول الثاني ليست بقوية إلى درجة يمكن الحكم فيها باستثناء عملية الرتق من ذلك الأصل، فوجب البقاء عليه والحكم بحرمة فعل جراحة الرتق. እንዳጠቃላይ عليه ድንግልና ለማሰራት የቀዶ ጥገና ማስደረግ እንደማይቻል ነው የዑለሞች ሁሉ ንግግር። ከዚህ በኋላ ይህን ጥያቄ አታንሱት። አይቻልም፣ አይፈቀድም። ጊፍት ስንሰጣጥ ኖረናል በየአጋጣሚዎቹ በየሆነ ነገሮቹ። ካላስ ለየት ያለ ጊፍት መስጠት አማረኝ አደረኩኝ፣ ምን ችግር አለው? ማጥበብ ሆነ መቀጠል ሆነ ማስፋት ሆነ ምን ማለት ሆነ ምን አይነት ጊዜ ላይ ነው ግን የደረስነው? እንደው በአላህ አሁን የ24 ዓመት አንቨርሰሪ ምናምን ለአንቨርሰሪ ድንግልና ያሰራውለት ድጋሚ ነው። አሁን እቺ ሴትዮ እኮ እንግዲህ 24 ዓመት በትዳር ማለት እንግዲህ የ20 ምናምን ዓመት ልጅ ያላት ማለት ነው። እንደው ለልጆችሽ እንኳን አታዝኝም? በቃ እሺ እስካለ ድረስ በቃ የሚያስደስተን ነገር ማድረግ ነው አልሽ፣ አደረግሽ። በቃ ነውሩ ጌጡ የሆነበት ዘመን ላይ እየደረሰ አደረግሽ። እዚህ እንደዚህ ላይቭ ላይ ፐብሊክ ሊወጥሽ ማውራቱ ደግሞ ምን እንደው ለራስሽ ባታፍሪ አካባቢሽ በዛ ላይ ሙስሊም እኔ ያላ ለልጆችሽ አታዝኝም ማለት ምን አይነት ጊዜ ላይ ነው የደረስነው? ምንድነው አሁን እዚህ ጋር ፖይንቱ ምንድነው የሚያስተምረን? ምንድነው ነጥብ? ይሄ አመት ግን ምንድነው ኖርማል ነው? ምንድነው እየተካሄደ ያለው እንዴ? የ20 ምናምን አመት ልጅ ያደርሰሻል ማለት ነው በቃ። እና ምትድሪው ልጅ ምናምን ወይ ሴትም ሆነ ወንድ ማለት በጣም ትልቅ ልጅ እና ለልጆችሽ ሳይኮሎጂ እንኳን አትጠነቀቂም እንዴ? እንደው
ምንድነው ግን በዚህ ልክ የሚያበጣጥሰን? ምንድነው እየተካሄደ ያለው? አራውዙ ቢላህ አደብ ይስጠላ ሁላችን። ትንሳኤ ጉዳይ ንገረኝ ብልክ ስለ ትንሳኤ ጉዳይ ንገረኝ ብልክ ምንም የምትነግረኝ ነገር የለህም። አረ ወይ ምን ፖለቲካ ውስጥ ነው የገባው ብራዘር? እንዴ እኔ ጥያቄ ቀላል ጥያቄ እየጠየቅኩ የሆነ ነገር ታምናለህ ወይ አታምንም ምናምን የሚል ነገር ስትጀምር ሹፍ አሁን አንድ ያልገባህ ነገር አለ። ምን መሰለክ እኔ ብዙ ጊዜ የክርስትና እምነት ተከራካሪዎች ነን ብለን የሚመጡ ወገኖቻችንን ሁሌ የምመክራቸው አንድ ነጥብ አለች። ለመከራከር ስትመጡ ክርክር ከማድረጋችሁ በፊት ክርክር እንዴት እንደሚደረግ ህጉን እወቁ። ከክርክር ህጎች መካከል አንደኛው የሆነ ሰው አንድ ነጥብ ክሌም ሲያደርግ ላቀረበው ክሌም ወይ ደግሞ የሆነን ነገር መሟገቻ አድርጎ ሲያመጣ ለሚያመጣው መሟገቻ ማስረጃ ሊኖረው ይገባል ግዴታ። በነገራችን ላይ አንድ ቦታ ብቻ አይደለም ወላሂ ሁሉም ቤት እዚህ ቤትም እንደዚያው ነው። ኢምሩ ቤትም ባለፈው እንደዚያ ነበር። የትም ቦታ ስገባ ክርስቲያኖች ስትመጡና ስትከራከሩ የሆነን ነጥብ ስታስቀምጡ ያንን ነጥብ ራሳችሁ ማስረጃ ማቅረብ መቻል አለባችሁ በምታስቀምጡት ነጥብ ላይ። አሁን ለምሳሌ አንተ መጣህና ምን አልከኝ? ትንሳኤ መነሳትን ስለምታምኑ አልከኝ። እሺ መልካም። ለዚያ ትንሳኤ ላይ ለመነሳታችሁ እሺ የሆነ ከናንተ በፊት ያን ነገር ድል አድርጎ ተነስቶ ያሳያችሁ ምሳሌ ነገር አላችሁ እንዴ አልከኝ። ያ ምሳሌ ያስፈልጋል የሚል ነገር ቁርአን ላይ ነው ያለው ወይስ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው ያለው? ታመጣልኝ ትገደዳለህ። ምክንያቱም እየጠየከኝ ያለኸውን ነገር ኦኬ እሺ እየጠየከኝ ያለኸውን ነገር አልመለሰም ከማለትህ በፊት ከምን አንፃር ነው የምትጠይቀኝ? ከራስ ፍላጎት ተነሳስተህ ከሆነ እሱ ያንተ ፍላጎት ለኔ ጉዳይ አይደለም፣ የፍላጎት መጠየቂያ አይደለም። ይህ ቤት ደግሞ የወንድማችን ኡስታዝ ሁሴን ቤት ነገር ግን አንተም አልገባህም። የፍላጎት መጠየቂያ ቤት አይደለም ነው። የእምነት አስተማሪ መሰልከኝ። እምነት አስተማሪና በእስልምና አንተ አሁን እዚህ ጋር የትኛውንም ጥያቄ ይዞ የመጣ ሰው አሁን እኔ ማንም ልሁን ምንም እምነት ውስጥ ልሁን ምናልባት እኔን ጥያቄ የፈጠረብኝ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ብቻ ጥያቄ አለኝ መጣው ስጠይቀ አንተ ያንን ሰው የበለጠ ኮንፊውዥን ውስጥ ለመክተት ነው የምትሞክረው ወይስ ለዛ ሰው ትክክለኛ አንተ የምታውቀው አንተ እንደ እምነተ መልስ ካለ መልስ መስጠት ነው ያለብህ? አንተ አሁን እኮ ሌላ እንትን ውስጥ ገባህ እኮ ትችት ውስጥ ገብተሃል። ተቸክ እኮ በጣም ብዙ ትችት ውስጥ ነው የገባህ። እዚህ እንትን ላይ ስንት ቀይን ቀለሞች ይታዩሃል? እዚህ ፓወር ባንክ ላይ ምንም አይታየኝም ብራዘር፣ ጥቁር ነገር ነው የሚታየኝ አይደል? በቃ እሱን ያልኩት خلاص። የምትጠይቀውን ጥያቄ አላስፈላጊ ጥያቄ ስትጠይቅ አግባብ የሌለው ጥያቄ ስትጠይቅ መልስ መስጠት ሳይሆን ጥያቄውን ማስተካከል ነው የሚቀድመው። ኦኬ ያስተካክሉ። እሺ ሁልጊዜ አንድ ግለሰብ የሆነን ጥያቄ ለመጠየቅ ሲመጣ የማይሆን አጠያየቅ ሲጠይቅ መጀመሪያ የሚያስተካክለው አጠያየቁን ነው። ለምሳሌ ያክል አሁን ስለ ክርስትና ጉዳይ ባለፈው ተነሳና ስናወራ ነበር። አምላክነትም ሰውነትም የሚባለው አምላክም ነው ሰውም ነው የሚለውን ኮንሰፕት ማለት ነው። አምላክም ነው ሰውም ነው የሚለውን ነገር ልጁ መጥቶ ሊያስረዳኝ ሲሞክር አንድ ጥያቄ ጠየቁት። ጥያቄ አግባብ የለውም ይለኛል። እሱ ምንድነው? አሁን በዚህ ነገር ይህ ነገር ሰርክል ነው ሬክታንግል ነው? አራት ማዕዘን አይደለ? አራት ማዕዘን ነው ይህ ነገር አይደለ? አራት ማዕዘን ነው እኮ ማዕዘን ነው ሬክታንግል። ያ ትክክል። አዎ ሬክታንግል አራት ማዕዘን ነው። ሚዩት ነበርኩኝ እያወራው ነበር። ሚዩት ሆኜ ነው። ችግር የለውም። ይሄ ነገር ይሄ ሰርክል ወይ ደግሞ የሆነን ክብ የሆነን ነገር አመጣሁና የሆነን ክብ ነገር አመጣሁልህና ይሄ ነገር ስንት አንግል አለው አልኩ። ላምጣልህ ከነ ማስረጃው ማለት ነው። ይሄ ነገር እዚህ ጋር የምትመለከተው ነገር ክብ ናታ። በነዋሽ ስንት አንግል ይታያል? በዚህ ላይ ስንት አንግሎች አሉት? ስንት ማዕዘኖች አሉት? አንግል አይታየኝም። ክብ ነው፣ ማዕዘን የለውም። አዎ ክርስቲያኖች አሁን አምላክም ነው ሰውም ነው ስትሉ አምላክም ነው ሰውም ነው ስትሉ ይሄ ክብ ሶስት ማዕዘን አለው ወይም አራት ማዕዘን አለው እያላችሁን ነው። ምክንያቱም ክብነት ማዕዘንነት የለውም፣ ማዕዘንነት ክብነት የለውም። ሁለቱም የተለያዩ ለየቅል የሆኑ ነገሮች ናቸው ብዬ ጠየቅኩት። ከዚያ በኋላ አይ አጠያየቅህን አስተካክል፣ አጠያየቅህ ትክክል አይደለም ከነ ማስረጃ አቀረብኩለት። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚናገረው አምላክ ሰው እንዳልሆነ ነው የሚናገረው። የአምላክ ባህሪ ራሱን የቻለ የተለየ ባህሪ እንደሆነ፣ ለምሳሌ ያክል አለመሞት የአምላክ ባህሪ እንደሆነ፣ ሁሉን ነገር መቻል የአምላክ ባህሪ እንደሆነ። ይቅርታና አሁን ያሌለ ባለፈው በተደረገው ውይይት ላይ በነገራችን ላይ አሁን እየሄድክበት ያለው ነገር ጥሩ ነው ላንተ። በዛ ባለፈው በተከራከርከው ነገር ላይ እንደ እንትና አንስተክ ሰዎችን እያስተማርክበት ነው። እኔ አልተቀበልኩትም።
ትክክልም አይደለም። እኔ በጠየቅኩት ጥያቄ ላይ መልስ አልሰጠኸኝም። ሌሎች ከዚህ በፊት የተወያየህባቸውንና እንትን ያልክባቸውን ነገሮች እያነሳ ያንን ነገር እየሸሸ እንደሆነ ነው እኔ የተሰማኝ ያለው። ሽሽት ነው ያዝከው። ስለዚህ መልስ ከሌለ አንሶሪ ስለጥያቄ ምናልባት ለግሬስ አንድ ጊዜ የሆነ የሚባል አባባል አለ። ካልሰማሁ አላውቅም አባባሉ ምንድን ነው? ሰው በነገራችን ላይ እንዳመጣጡ ነው የሚመለሰው። አመጣጥህ ትክክለኛ ጥያቄ ይዘህ አልመጣህም። ትክክለኛ ጥያቄ ይዞ ያልመጣ ሰው ደግሞ ትክክለኛ ጥያቄ የሚባለውን እስኪ ጠይቀኝ አንተ። እስኪ ጠይቀኝ። ትክክለኛ ጥያቄ የሚባለው ወይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወይ ቁርአን ላይ ተአማኒነት ያለው ስርዓት ያለውን ጥያቄ ጠይቅ። ሁለቱም ቦታ ላይ ማስረጃ የሌለበትን የትም ቦታ ላይ ህግ ያልተቀመጠለትን ነገር እንደ ጥያቄ አድርገህ አታምጣ። ጃቢሮ ማውራት ፈልገህ ነበር? ኦኬ ጃቢሮ ሰላም አለይኩም ብያለሁ። ያጅ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሀቢቢ እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ። አሁን ማለት ባለው ነባራዊ ሁኔታ እኛ ለክርስቲያኖች ለጥያቄዎቻቸው መልስ ከመስጠት ይልቅ በጣም ቢዚ ያደረገን ነገር ጥያቄ እንዴት መጠየቅ እንዳለባቸው ማስተማር ነው። በጣም ቢዚ ያደረገ እና ዘግሬስ ኡስታዝ እያደረገ ያለው ይሄንን ነው ማለት አንተን አቋምህን የሚመጥን ጥያቄ ጠይቅ፣ ከአንተ አንጻር የሚመጣ ጥያቄ ጠይቅ። እሱ ነው እየተባለ ያለው። እሺ ከገባ ቆይ ጥያቄ አቋም ይፈልጋል። ሰው ጥያቄ የሆነበትን ነገር ነው የሚጠይቀው። እናንተ ጋር እንዴት ነው ጥያቄ? ሹፍ አሁን አንድ ነገር ልጠይቃ ግሬስ። ቆይ አንድ ሰው መጥቶ የማይሆን ጥያቄ አግባቡ ትክክል ያልሆነን ጥያቄ ሲጠይቅ እንዴት ብለህ ነው የምትመልስለት? ኦኬ ለምሳሌ ካኒ አሁን የጠየቁት ጥያቄ እናንተ ጋርም እኛ ጋርም ተአማኒነት ያለው ጥያቄ እኮ ነው። የሌለ ነገር ስንት ቀይ ከለር ይታያል አልኩ ቅድም። ምን አልከኝ? የሌለን ነገርማ የለም ነው የምትለው እኮ። የሌለን ነገር የለም ነው ያልኩ። ይሄ ነገር በህግ ደረጃ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም፣ ቁርአን ላይ የለም። መጽሐፍ ቅዱስህ ላይ የሌለን ቁርአን ላይ የሌለን ነገር አታምጣ። ንገረኝ በለኝና አለ እኔ እነግርሃለሁ። ችግር የለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ። ኡስታዝ ምን ጠየቀው ጥያቄ? የጠየቀው ጥያቄ እንትን ነው። አንድ ሰው በትንሳኤ የምታምኑ ከሆነ አለ። በደንብ እየሰማኸኝ ጃቢሮ? በትንሳኤ የምታምኑ ከሆነ በትንሳኤ ለመቀስቀሳችሁ ምንድነው ማስረጃችሁ? ከናንተ በፊት ሞቶ የተቀሰቀሰ ማስረጃ አላችሁ ወይ አለ። ይሄ ነገር በህግ ደረጃ አለ ወይ? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የግድ አንድ ሰው ትንሳኤ ዕለት ለመቀስቀስ አሁን ዱንያ ላይ ያለ የሆነ ሰው ሞቶ ሊቀሰቀስለት ይገባል እሱ የሚያውቀው ሰው የሚል ህግ አለ ወይ? እስቲ ከመጽሐፍ ቅዱስ አምጣልኝ አልኩት። ብቻ ጃቢሮ የምትሄድበት ከሆነ ሂድ። ከዚያ በኋላ ደግሞ ዛህራም ሐሳብ አላት መሰለኝ። ዛህሩ ትናገሪያለሽ? ዛህራ እሺ መርሐባ ማለት እንትን ኡስታዝ ሙአዝ ሊል የፈለገው ምንድነው መሰለህ፣ አሁን ይሄ ከእስልምና አንፃር ብዙ አሉ ነገራችን ላይ ከሙታን የተነሱ አሉ፣ ሙታንንም የቀሰቀሱ በጣም ብዙ አሉ። እንደውም ከባይብል በተሻለና በበለጠ ማለት ነው። ግን እሱ መሰረት ነው ወይ ነው ጥያቄ። አሁን ይሄ መሰረት ነው ወይ የሚል ነበረ ጥያቄ። ግን ችግር የለውም ጥያቄህን እንመልስልህና ከዛ ይሄ መሰረት ነው ወይ ማለትም ይሄ ስታንዳርድ ነው ወይ ግሬስ ልጨርሰኝ። ስታንዳርድ ነው ወይ የሚለውን ደግሞ ትመልስለታለህ። እሱ ጥያቄ ነው ያልገባህ ይመስለኛል። እና የመጀመሪያው ምንድነው ከሙታን የተቀሰቀሱ ቁርአን ላይ አምላካችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንደኛ 70 ሺህ ሰዎችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስራኤል ልጆች ላይ አንስቷል። ለምሳሌ አምላካችን አላህ አዘ ወጀል በሱረቱል በቀራ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 243 ላይ አለም ተራ ኢለ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ይላል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙቱ ካላቸው በኋላ ሞትን የፈሩትን ሰዎች እነዛ ሙቱ ካላቸው በኋላ ከዛ በኋላ 7000 ሰዎችን ማነው 70,000 ሰዎችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህያው አድርጓቸዋል ማለት ነው በሙሳ አለይሂ ሰላም ጊዜ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የዑዘር አለይሂ ሰላም ነው። ዑዘር ደግሞ 100 ዓመት ከቆየ በኋላ እንደተቀሰቀሰ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱረቱል በቀራ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 259 ላይ አው ከለዚ مر على قومه وهي خاوية على عروشها قال بها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها ብሎ ተናገረ። እንዴት ነው ይችን ሀገር ከሞተች በኋላ እንዴት ነው ህያው የሚያደርጋት ብሎ ሲቀሰቅሳል ሲናገር አላህ ያንተና ዘይር فأماته الله 100 عام አላህ Subhanahu Wa Ta'ala 100 ዓመት ከሞተ በኋላ ثم بعثه ከዛ በኋላ ቀሰቀሰው አለ። ስለዚህ 100 ዓመት ከሞተ በኋላ እንደቀሰቀሰው ዘይርን ይናገራል። ሌላው ሶስተኛ የኢብራሂም አለይሂ ሰላም
ወፍ የኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ወፍ ስትመለከቱ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማን የኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ወፎች ማለት ነው፣ አራት ወፎቹ እንደዚህ አምላካችን አለ በሱረቱል በቀራ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 260 ሱረቱል በቀራ ላይ አልወጣንም እስካሁን። እንግዲህ ተመልከቱ ምን ይላል አላህ አዘ ወጀል ወኢዝ ቃለ ኢብራሂም ረቢ አሪኒ ከይፈ ቱሕይል መውታ አለ። ሞትን እንዴት እንደምቀሰቀስ እባክህን ጌታዬ አሳየኝ አለው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ደግሞ አወለም ቱእሚን አታምንም እንደ ብሎ ከጠየቀ በኋላ አሳየኝ ምናምን ብሎ ሲጠይቅ ምን ብሎ ነው የተናገረው? ፈስሪ ሆነ በኋላ አራቱን ወፎች አምጣ ካለ በኋላ ثم اجعل على كل جبل ሚንሁን ጁዛ እያንዳንዱ እንትኖችን ወፎችን በጣጥሳቸውና በእያንዳንዱ ተራራ ላይ ያደርጋቸው ثم دعوهن ከዛም ጥራቸው ያአቲነከ ሰዕየ ከዛ እነሱ እየበረሩ ይመጡልሃም ብሎ የሞቱትን የተበጣጠሱትን እነዚያ ወፎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህያው አድርጎ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አሳየው ማለት ነው። ሌላው የሙሳ ቡድን ሰራዊቶችን ራሱ ስትመለከት በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው የሙሳ ቡድን ሰራዊት። ይሄን ደግሞ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 56 ላይ ታገኛላችሁ። ثم بعثناكم ሚን ባዕድ ሞቲኩም ከሞቱ በኋላ ህያው አደረግናቸው ይላል። ለዓለኩም ተሽኩሩን ታመሰግኑ ዘንድ እያለ አላህ አዘ ወጀል ይናገራል። እንደዚሁም የኢሳ ዓለይሂ ሰላም ታሪክ ራሱ ህያው እንዳደረገ ሙታንን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምዕራፍ 3 ቁጥር 49 ላይ ወኡህየል መውታ ቢኢዝኒላህ ሙታንን በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፈቃድ አስነሳለሁ ያለ ነገር ተጠቅሶ አማልክ ነው። ቁርአን ላይ ከጠቀስን ሙታንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የቀሰቀሳቸው ከዚህ በፊት ሙተው የተነሱ በጣም ብዙ ናቸው ያሉት። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙታንን እንደሚቀሰቀስ በጣም ብዙ ነው ያለው። በቃ እንደውም እንደ ቁርአን ኡስታዝ ሙአዝ እንዳለው እንደ ቁርአን ማለት ነው ከሙታን መቀስቀስን አስመልክቶ ያወራ አንድ መጽሐፍ አታገኙም። ለትንሳኤ ነው የጠየቁሽ እናቴ፣ አንቺ እያወራሻለሽ ስለ ትንሳኤ ማለት ነው እኮ አሁን እኮ የጠቀስኳቸው ሙተው የተነሱ እኮ ነው። ሙተው የተነሱ ከዚህ ምድር ላይ ያሉ ከዚህ በፊት አንድ ጊዜ ልጨርስ። ከዚህ በፊት ሞተው የተነሱን በአጠቃላይ እንጠቀስኩልህ በጣም ብዙ አሉ። እነዚህ ናሙና ናቸው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሙታን እንደሚቀሰቅስ ደግሞ አላህ ከሙታን እንደሚቀሰቅስ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምሳሌ ቁርአን ላይ ምን ይላል? ምዕራፍ ሱረቱል ሐጅ ቁጥር 22 ምዕራፍ 22 ቁጥር 7 ላይ وأن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور ይላል። ከሙታን የሚቀሰቅስ እንደሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል። ሱረቱል ያሲን ምዕራፍ 36 ከቁጥር 12 ላይ ኢና ነህኑ ኑህይል መውታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙታንን ከህይወት እንትኖችን ሙታንን እንደሚቀሰቅስ ይናገራል። ሱረቱል ሐጅ ምዕራፍ 22 ቁጥር 6 ላይ ሱረቱል በቀራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 28 ላይ በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱረቱል ቀፍ ምዕራፍ 50 ቁጥር 11 ላይ በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙታንን እንደሚቀሰቅስ ያስቀምጣል። ከዚህ በፊትም ቀስቅሶ ነቢያቶች 70,000 ሰዎች ባንዴ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የቀሰቀሰው። እንደዚሁ ኢብራሂም አለይሂ ሰላምን እንደዚሁ 44 ወፎች፣ እንደዚሁ ሙሳ አለይሂ ኢሳ አለይሂ ሰላም አንድ ሰው፣ ሌሎችንም ሙታንን ይቀሰቅስ ነበር። እንደውም የሚለው ብዙ ሙታንን ነው ያቀሰቀሰው፣ አንድ ሰው ሁለት ሰው እንዳይመስልህ። እና ይሄ ነው። ቀጥሎ ባረከላሁ ፊኩም። ግን መሰረት ብሎ የጠየቀ ነው አሁን ስለነሱ መቀስቀስ እኔ ያው በእናንተ እምነት ያው የሆነ ነገር ነው፣ ትክክል ነው። ምንም እንትን አልከራከርም። በመጽሐፋችሁ ተጽፏል ብላችሁ የምታምኑበት ነገር እስከሆነ ድረስ እኔ እንትን አይደለም የለም ምናምን ብዬ የምከራከርበት ምንም እንትን የለብኝም። እኔ ያልኩት ያለሁት ስለ ትንሳኤ በትንሳኤ በመጨረሻ ጊዜ ስለመነሳታችሁ እንጂ ሰው ከሞተ ስለመነሳቱ አይደል። ሰው ድንገትም ሊነሳ ይችላል እኮ አይደለ? የሞተ ሰው ተነስቶ ሰምተሽ አታውቂም? የሞተ ሰው ድንገት ተነስቶ እኔ ሰምቼ አውቃለሁ። መቃብር እንዲህ ሊገባ ሲል ወደ ህይወት ሊመለስ ይችላል ሰው። እሱን እያልኩ አይደለም። በትንሳኤ ቀን ግን ስለመነሳታችሁ በእናንተ እምነት ትንሳኤ ስለመሆኑ እናንተ በትንሳኤ እንደምትነሱ ለዛ ነገር ዋስትናችሁ ምንድን ነው ነው የኔ ጥያቄ። ሰላም አለይኩም። ይሰማል? ወአለይኩም ሰላም ይሰማል። በነገራችን ላይ ዛህራ አየሽ አይደል አካሄዱ? ይሄን አካሄድ ስለማውቅ ነበር መጀመሪያ ትክክለኛ ያለውን መሰረት ማስቀመጥ አለበት ያልኩት። ልክ የሆነ መሰረት የሚቀመጥ ከሆነና የሚለቀቅ ከሆነ ጥያቄው እየተለጠጠ ነው የሚሄደው። ኡስታዝ እሱ ቀጥል። ባረከላሁ ፊክ ሐቢበና። መርሐባ ጀዛኩሙላሁ ኸይራን። አዎ የትንሳኤ ምሳሌ አድርጎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ريب فيها ይላል።
ትንሣኤ ምንም ጥርጣሬ እንደሌላት ሰዎች ያውቁ ዘንድ ይሄን አደረግኩ እያለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እነዚያ ሰዎች እንዲገኙ አደረግኳቸው እያለ ይናገራል። ለትንሣኤ ምሳሌ የሆኑ ዘንድ ሰዎችን ለ309 ዓመት ይሄ 3 ቀንና 3 ሌሊት ምናምን እንዳይመስልህ 309 ዓመት የቆዩ ሰዎችን ልናሳየህ ነው። አይ በ300 አባዘ አይ አንድ ያጭለት የኔን ካሜራ ክፈቱ፣ ችግር የለውም። መርሐባ ኡስታዝ ማዘን ክፈትለት። ዛሬ ይዘታል መሰለኝ። እሺ ታውጣ ነው አውጣለች። የሰላም ወከዛሊከ አዕሰርና ዐለይሂም ያነዝከ وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. أستاذ موز قتل الله مجمرة الذين سويش حسيونا ያውና እዚህ ጋር ምን ይላል? እንደዚሁም የአላህ ቀጠሮ እርግጠኛ መሆኑን ሰዓቲቱም በእርሷ ጥርጣሬ የሌላት መሆኑን ያውቁ ዘንድ በእነርሱ ላይ ሰዎችን አሳወቅን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ትንሣኤ እንዳለ ተምሳሌ ለማድረግ ምሳሌ ለማድረግ እነዚህን ሰዎች 3 ቀንና 3 ሌሊት ሳይሆን ያቆያቸው 309 ዓመት በዚያ በዋሻ ውስጥ እንዲቆዩ አድርጎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አስነሳቸው። አንዴ እንትን የሚለውን ያውጣል ከሱ ፍት ያለው ቢፈር ወለብሱ ፊጋቲህም እሱንም ታሳያለህ። በዋሻቸው ውስጥ በዚያው ምን ያክል እንደቆዩ እዚያው ላይ 309 ዓመት 300 سنين وازدادوا 9 እዚህ ላይ ሁሱ በእኛም እኮ ብዙ የተነሱ ሰዎች አሉ ከሞት። እሱን አይደለም እያልኩ ያለው። ቆይ አሁን ተገይተ አልቀድም ዛህራ እሱን የነገረችን ትቼዋለሁ። አሁን ትንሣኤ ብለህ ስላነሳ የትንሣኤ ምሳሌ ሊያደርግ ዘንድ አላህ እንዳስነሳቸው ነው እነዚህን ያሳየው። አብሽር ጥያቄ በደንብ ስለተረዳው ነው። መጀመሪያ ለዛ ነው ቀድመን ያሳየነህ ለትንሣኤ ምሳሌ እንደሆኑ ይህንን አንቀጽ ያሳየነህ ለዛ ነው። ቀድመን በዋሻቸው ውስጥ ምን ያክል ጊዜ ቆዩ? 3 ቀንና 3 ሌሊት 300 ዓመታትን ቆዩ፣ 9ንም ጨመሩ። ያሰላ 309 ዓመት ቆይተው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያስነሳቸው አካሎች ናቸው። ኦኬ እሱ ነው ትንሣኤ። ትንሣኤ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ሞት ምንድን ነው? እስኪ በእናንተስ ቆይ ለትንሣኤ ምሳሌ የሚሆኑ እዚህ አንቀጽ አግኝተሃል አላገኘህም? ርዕስ ልትቀይሪ ነው? ሞት ምንድነው ማለት ነው? አይ ሞትና ትንሣኤ እኮ የተገናኘ ነው ብዬ ነው ብራዘር። በእኛ ለምሳሌ በእኛ መጽሐፍ ሁሱ እነዚህ ሰዎች ምን ያክል ጊዜ ቆዩ? እነዚህ ሰዎች በመጽሐፋችሁማ እንደተጻፈው ነው እኮ እኔ እኮ እሱ አላምንበትም፣ ግን እንደተጻፈ የተጻፈውን አልክድም። በእናንተ መጽሐፍ የተጻፈው ሙታን ስናስነሳ ነው የምናሳየህ። ቪዲዮ ቀርጸን ምናምን ሲነሱ ቪዲዮ ሙታንማ እንደሚነሳ እኮ እንማቃለሁ። ቪዲዮ ልፈት እንዴ? በእኛም እኮ ክርስቶስ ሙታንን አስነስተዋል፣ ነቢያቶች ሙታንን አስነስተዋል። እሱን አይደለም እያልኩ ያለሁት። እሱን አደረጉ ማለት አላህ እሱን እናንተ አላህን አደረገ የምትሉት አይደለም። ጥያቄ ምን ነበር? ድገሙ። ጥያቄ ምን ነበር? ሞት ለምሳሌ ሞት በሰው ልጆች ላይ ስልጣን አለው። አምላክ ነው ስልጣን ያለው በሰው ልጆች ላይ። ሞት ስልጣን ለምን ትሞታለህ ታዲያ? ሰው ለምን ይሞታል? ነብያችሁ ለምን ሞቱ? ስልጣን ከሌለው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስለፈረደ ስልጣኑ የአላህ ስለሆነ። ኦኬ እኮ ስለዚህ ሞት ግዴታ ነው ማለት ነው። ማንም የሚቀርለት ሞት ስልጣን አለው ብለህ ነው የምታምነው አንተ? እንዴ ስልጣኑንማ ኢየሱስ ወስዶታል። ግን በእናንተ አልጠየቅኩም። ሞት ስልጣን አለው ብለህ ነው የምታምነው? በጣም ጥሩ። ስለዚህ ሞት በአምላክህ ላይ ስልጣን ኖሮት ገሎታል ማለት ነው። አምላክህ አይደለ? ሞት ስልጣን አለው ግን አሸንፎታል። ገሎታል ግን አሸንፎታል። መጀመሪያ ሞትን አሸንፎታል። አትደረበ አቶ ሞት ጀግናው አምላክህን ካሸነፈው በኋላ እንደገና በተራው ደግሞ አምላክ ያሸነፈው ያልከን ነው ሞት። አዎ አንድ ነው። ላ ኢላሃ ኢላላህ እንደዛ ነው። እውነታው እሱ ነው። እንደገና በተራ አምላክ ያሸነፈው። እናንተ ጋር ማስረጃችሁ ምንድን ነው? ስለ ትንሣኤ እስኪ ትንሽ አሁን 300 ዓመት ተነሱ የምትለኝ እሱ ታሪክ ነው። እሱን አይደለም ያልኩት። ታሪክ ነው ይላል እንዴ?
የአምላክ ቃል ነው ይሄ ቃል በቃል እናሳያለን። ያንተ ግን አፈ ታሪክ ነው፣ ምንም ማስረጃ የሌለው የክርስቶስ መነሳት። ክርስቶስ ለመነሳቱ ያየ አንድ የሐዋርያ ምስክር አምጣ። እሱን በማስረጃ ልናየው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ሲነሳ ያየው አንድ የሐዋርያ ምስክር አሳየን። መጽሐፍን ከፍተህ ትልቁ ላይ ነህ። ያላ አታ እሺ፣ ክፍሉን አውጥቼ እሰጥሃለሁ። ተከፍቷል። ችግር የለውም አብሽር። አዩ መጽሐፍ ቅዱስኛ ጋር ስላለ ችግር የለውም። ያውና ተነስቷል። ለዚያም ሁላችንም ምስክሮች ነን ብለዋል ሐዋርያቶች። ልናያቸው ነው። አሁን ሲነሳ የተመቸኝ ነገር አስተግፊሩላህ አልዓዚም። የተመቸኝ ነገር ኡስታዝ እሱ አንድ ለአንዷ በጣም ተመችታኛለች። አንድ ያሸነፈው አንድ የተሸነፈ የሚለው አዎ ይሁን። አንድ ለአንድ አይደለም እሱ ተው፣ አንተ እንደፈለክ እንትን ማለት ይችላል። አንድ በእኛ ሞትን ያሸነፈ ሞትን ድል ያደረገ ጀግናው ኢየሱስ አለ። እናንተ ማን ነው ሞትን ያሸነፈው? ዋስትናችሁ ምንድን ነው ብራዘር? እስኪ ማስረጃ ስጠኝ ነው። አላህ አስነሳቸው 300 ዓመት ኖሩ። እሱ ተው፣ እሱ አፈ ታሪክ ነው። እንዳልከው ታሪክ ነው። ትክክለኛ ማስረጃዎች ታሳየኝ። ሞትን ያሸነፈ ማን አለ ከእናንተ? አንዴ ስልጣን እንዳለው በነብያችሁ ማይታችኋል። ነብያችሁ ሞቷል እኮ። አንዴ ርዕስ አታስቀይሩት። አሁን ቶሎ በል። አሁን ተናዷል። ብቻ ተቆጣ። ማቴዎስ 28 አውጣ። ማቴዎስ 28 አውጣ። አይ ማቴዎስ 28 አዎ 28 28 ይኸውላችሁ ስንት ከላይ ጀምሮ እናንበው። አንድ ጀምሮ ሙሉ ለሙሉ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ሲነሳ ያየው ሐዋርያ ማን ይባላል? በመጀመሪያ ከሱ ጀምሮ። ስለ ሐዋርያ አይደለም ስለ መነሳቱ መላእክቶች ምስክር አለን። መጽሐፍ ብራዘር አልጠየቅኩም። ስለ ሐዋርያቶች ነው ያለው። በአካል ነው ዳስሰውታል፣ ነክተውታል፣ አብሯቸው አስተምሯቸዋል፣ አብሯቸው ቆይቷል። ከሞቱ በኋላ ሲነሳ አይተውታል። ኢየሱስ ኧረ በእናትህ አሁን ያልሆነ ጥያቄ አትጠይቁ። እሱ ምን ሆነ ነው? ትንሽ አይደል ሞቷል። ሞቷል ምንድነው ፖለቲካ ነው እናንተ የምትሰሩት? ለትምህርት ከሆነ በትክክል እንነጋገር። ሞቷል አይደል? ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ሲነሳ ያየው ሐዋርያ አለ ወይ? ስማኛ እንዴ ይሰማል። ሞቷል አይደል? መሞቱን በእኛ መጽሐፍ ነው። እንዳንተ አይደለም፣ እንዳንተ እምነት አይደለም እኮ የምናወራው። እንደኔ እምነት ሞቷል እኮ። ቆይ ልንገርህ አይደለም ጥያቄያችን። አዳምጥ። መጀመሪያ ራስህ በመጣኸው ነው የተያዝከው። ምን አለ? ስለ ትንሣኤ ነው የጠየቀው አይደል? አዳምጥ፣ ረጋ በል። አሁን አዳምጥ። እኔም ስለ ትንሣኤ ነው የምጠይቀህ። ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ሲያደርግ ወይንም ከሙታን ሲነሳ ያየው የሐዋርያ ምስክር አለ ወይንስ የለም? ሁሉም ደቀ መዛሙርቶች ባሉበት ተሰበሰቡበት። አዎ እነ ቶማስ ሁሉም አይተውታል። ዮሐንስ ሊያውጣ በቃ ይሄ ነው ምስክር። ታዲያ ምንድን ነው የምትለው? ሲነሳ አጠገቡ የነበረ ሰው አለ እንዴ? አንተ ምን አይነት ጥያቄ የምትጠይቀው ብራ? አዎ እሱ ነው የጠየቁት። እንደዚህ አይነት ጥያቄ አትጠይቅ። ጥያቄ ትጨልላለህ። መልስ የለውም። ወላሂ ጥያቄ መልስ የለውም አለው እንጂ ተገጥሞላችሁ ደቀ መዛሙርቱ ምን አይነት ሰው ነው? ጭንቅላት አለ አይደል እንዴ? እያስተዋልክ አውራ እንጂ ብራዘር። ወላሂ መልስ የለውም። አንተ ማን ነው? ለእናንተ ዋስትናችሁ ማን ነው? ከሞት ስለመነሳታችሁ እስኪ ንገረኝ። እኛ ጋር ጀግናው ኢየሱስ አለ፣ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳ። እናንተ ጋር ሞትን ያሸነፈ ማን ነው? እንግዲህ ሳይጨልልብና አጠገቡ ሰዎች ካላችሁ ሞትን አላሸነፈ። ሞቷል። ነብያችሁ አለ የምትሉት ነብያችሁ ሞቷል። ሞቶ ቀርቷል። ተናገር፣ መልስ ተናገር። ቶሎ በል። ምንም ነገር ማስረጃ በሌለበት እምነት ብለህ ትከተላለህ። ምንም ማስረጃ የለም። ወደ ማስረጃ እናንተን የጀመራችሁ ጩኸት። እሺ ብራዘር እናንተ ናችሁ መጮህ ምናምን እያልክ አንተ እንትን አይደለ እንዴ? የእምነት መሪና በስንስ يلا نزل تحت كبس تحت. ايش تسفى እንዴት ነህ? ደህና ሰላም ነኝ። እንደነሱ አለን። አማን ነው አለን። ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። እኔ